Good morning, students. Yesterday we have started unit number 2, organizational security, in which we have covered the two topics. The first one was what is the use of password, how password is important, and how you can set your password using different criteria. And then you have learned piggybacking, that is also known as Wi-Fi squatting. Today we are going to learn the new topic, that is shoulder surfing. In organizational security, we are trying to implement how attacker can use our data from organization. The way the attacker fetches the data, that our attacker can log in into our computer system. We can protect our computer system by using strong password. Attacker can use the Wi-Fi of any organization or person in any organization, and then he can be the part of that particular system and access the data. So we are implementing security mechanism by setting password in Wi-Fi and using good encryption technique to secure our password from unauthorized access. The third way attacker can see the data from our organization or can access the data from our organization by a technique called shoulder surfing. It is done using direct observation techniques such as looking over someone's shoulder to get information. એટેકર જે છે એ શોલ્ડર સર્ફિંગ એટલે શોલ્ડરના ઉપરથી ડેટાને ઓબ્ઝર્વ કરે, જે ડેટા તમે નાખો છો એને ઓબ્ઝર્વ કરે અને એને ફેચ કરવાની ટ્રાય કરે. It is an effective way to get information in crowded places because it's relatively easy to stand next to someone and watch if they are filling form, entering PIN at ATM machine or entering credit card details at public pay phone. એટેકર જે છે એ ઇઝીલી ક્રાઉડેડ પ્લેસમાં તમારી પાછળ એટલે કે ઓથોરાઇઝડ યુઝરની પાછળ ઊભો રહી શકે અને ઇઝીલી ડિટેલ્સ ફેચ કરી શકે. તો કેવી ડિટેલ્સ ફેચ કરી શકે? જ્યારે તમે કોઈ પણ ફોર્મ ભરતા હોય એ ડિટેલ્સ ફેચ કરી શકે. તમે મોલમાં કે એમાં એટીએમ થ્રુ પેમેન્ટ કરતા હોય અને તમારી પાછળ જ તે લાઈન હોય અને એટેકર જે છે એ તમારી પાછળ ઊભો રહીને તમે એટીએમનો જે પિન છે અથવા ક્રેડિટ કાર્ડની ડિટેલ્સ છે એને એન્ટર કરો છો તો એને પણ ઇઝીલી જોઈ શકે. Shoulder surfing can also be done at long distance with aid of binoculars or other vision enhancing devices. લોંગ ડિસ્ટન્સ ઉપરથી પણ તમારો ડેટા જે છે એને ફેચ કરાવી શકાય with the help of binocular or other enhancing vision devices. If I want to define shoulder surf, I can define it is a term used to describe a person that look over another person's shoulder as they enter data into computer or any other device. શોલ્ડર સર્ફ એટલે એક ટર્મ છે જે શેના માટે યુઝ થાય છે? તો એક પર્સનને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે યુઝ થાય છે. જે પર્સન શું કરે છે? તો ઓથોરાઇઝડ પર્સનના શોલ્ડરની ઉપરથી એ જે ડેટા કમ્પ્યુટરમાં અથવા બીજા કોઈ ડિવાઇસમાં એન્ટર કરે છે એને જોવાની ટ્રાય કરે છે. એઝ specified above, data entered by person can be computer password, ATM pin or credit card number. Attackers or criminals use this technique to gain access to personal account or read personal information such as email. ઓકે, તો જ્યારે પણ તમે કોઈ ડેટા એન્ટર કરતા હોય જે તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો તમે એકવાર આજુબાજુ જોઈને કન્ફર્મ કરી લો કે તમારી આજુબાજુ આવા કોઈ પર્સન તો નથી ને કે જે તમારી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિટેલ્સ જે છે એને ફેચ કરવાની ટ્રાય કરે છે. રાઈટ, સો આઈ હોપ shoulder surfing is clear. Shoulder surfing, again I am repeating, it is a mechanism used by attacker to see the data from authorized user shoulder.
The next one is dumpster driving. ઓકે, ડમ્પસ્ટર એક એવી પ્લેસ કે જ્યાં અનયુઝડ અથવા જે પણ કોઈ અનઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા જે છે એને ડમ્પ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. એ જે ડેટા આપણી કમ્પ્યુટરમાં જે અનયુઝડ ડેટા અથવા અનઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા જે છે, જે હવે ઇન ફ્યુચર યુઝ નથી કરવાનું અને તમે એને ત્યાં સ્ટોર કરો છો, એ નોર્મલી આપણા કમ્પ્યુટરમાં કહેવાય છે થ્રેશ, રાઈટ. ઓકે, તમે બધાએ જીમેલમાં થ્રેશનો ઓપ્શન જોયેલો છે. હાર્ડ ડિસ્કમાં પણ તમારે કોઈ વસ્તુ ન જોતી હોય તો તમે એને રિસાયકલ બિનમાં મૂવ કરો છો, રાઈટ. તો આ પર્ટિક્યુલર એક એરિયા જ્યાં તમારો અનયુઝડ ડેટા અથવા અનઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા જે છે, જેને તમે ફ્રિકવન્ટલી યુઝ કરવાના નથી, એને સ્ટોર કરો છો, એને કહેવાય છે થ્રેશ, રાઈટ. Okay, so what happens in dumpster driving? Dumpster driving is a looking for treasure in someone else thrash. Attacker જે છે હવે આ થ્રેશમાં જોશે કે એને કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય. A dumpster is large trash container. ડમ્પસ્ટર જનરલી શું છે તો એક કન્ટેનર છે જેમાં બધો જે થ્રેશવાળો ડેટા જે છે એ તમે એને સ્ટોર કરો છો. ઇન વર્લ્ડ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, અ ડમ્પસ્ટર ડ્રાઇવિંગ ટેકનિક is a technique used to retrieve information that could be used to carry out an attack on computer network. એવી ઇન્ફોર્મેશન કે જે મેં તમને અગેન કીધું કે એવી ઇન્ફોર્મેશન જે તમારા માટે અનઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમે એને ક્યાંક થ્રેશમાં રાખી છે, તો હવે એટેકર શું કરશે, સીધું આ થ્રેશ ઉપર એટેક કરશે અને ચેક કરશે કે જો એને કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન મળી શકે છે કે નહીં. ડમ્પસ્ટર ડ્રાઇવિંગ ઇઝન્ટ લિમિટેડ ટુ સર્ચ થ્રુ thrash for treasure like access code or password written down on sticky notes. તમે લોકોએ એક નોટ બનાવી છે કે જેમાં તમે તમારા જેટલા પણ લોગિનના યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ છે એને ત્યાં સ્ટોર કરીને રાખ્યું છે. હવે તમને આ નોટની જરૂર નથી તો તમે આ નોટને થ્રેશમાં મૂકી દીધી છે. અગેન તમે એવા ડોક્યુમેન્ટ્સ રાખ્યા છે કે જે પહેલાં તમને યુઝ થતા હતા પણ હવે યુઝ થતા નથી. તો ડમ્પસ્ટર એટલે સિમ્પલ ટર્મમાં કહું તો એક ડસ્ટબિન. આ ડસ્ટબિનમાં તમે આઈધર વસ્તુને ફાડીને નાખી દીધી છે ઓર કમ્પ્યુટરના ટર્મ્સમાં કહી તો એક મેમરીનો એક એવો પાર્ટ કે જેને તમે તમારો જે ડેટા અનયુઝડ છે એને તમે સ્ટોર કરીને રાખ્યો છે. તો જે એટેકર જે છે એ ખાલી ડમ્પસ્ટરમાં જઈને તમારો એક્સેસ કોડ અથવા પાસવર્ડ જે છે એને જ તે ફેચ કરવાની ટ્રાય નહીં કરે, એ બીજી પણ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી શકે. તો બીજી ઇન્ફોર્મેશન કેવી છે તો અધર ઇન્ફોર્મેશન લાઇક કેલેન્ડર, ફોન લિસ્ટ, ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ચાર્ટ can be used to assist an attacker using social engineering techniques to gain access to network. કંપનીના નેટવર્કમાં આવવા માટે જો આમાંથી એને કેલેન્ડર એટલે કે આપણે ટીમ્સમાં રેગ્યુલર કેલેન્ડરનો યુઝ કરીએ છીએ લેક્ચર અથવા લેબને શિડ્યુલ કરવા માટે, તો એવી રીતના કંપનીએ પણ કેલેન્ડરમાં એના કોઈ ક્લાયન્ટ સાથે મીટિંગના ક્રાઇટેરિયાસ અથવા મીટિંગના શિડ્યુલ્સ જે છે એને સેટ કર્યા હોય તો એ એટેકર જે છે એ ચેક કરી શકે કે આ કંપની સાથે જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ ફ્રિકવન્ટલી કમ્યુનિકેશન કરે છે અને આ ટાઈપના ડેટાનું ટ્રાન્સફર થાય છે, રાઈટ. તો કેલેન્ડર, ફોન લિસ્ટ અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ચાર્ટનો પણ ડમ્પસ્ટરમાંથી યુઝ કરી શકે એટેકર. શેના માટે તો એ પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશનના નેટવર્કને એક્સેસ કરવા માટે. To prevent dumpster drivers from learning anything valuable from your trash, experts recommend that your company establish a disposal policy where all papers, including printout, is shredded in cross-cut shredder before being recycled.
આપણે આ ડમ્પસ્ટર એટેકને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય તો એણે એક પોલિસી ડિસાઇડ કરવી પડે. એ પોલિસી શું છે કે તમે જ્યારે કોઈ પણ જે હવે પ્રિન્ટઆઉટ અથવા પેપર્સ જે યુઝ નથી થવાના એને જો તમે ડિસ્પોઝલ કરતા હોય તો એવી રીતના કરો કે એ પ્રોપર જે છે એ કટ થઈ જાય, કટ થઈને હવે એ પ્રોપર રિસાયકલ થઈ જાય. આ વાત હતી ફિઝિકલ પેપર્સની, રાઈટ. અને જો તમે સ્ટોરેજ મીડિયાને પણ ઇરેઝ કરતા હોય, ઓલ સ્ટોરેજ મીડિયા ઇઝ ઇરેઝડ, તો એને પ્રોપરલી ઇરેઝ કરી દો. એન્ડ ઓલ સ્ટાફ ઇઝ એજ્યુકેટેડ એબાઉટ ડેન્જર ઓફ અનટ્રેક્ડ થ્રેશ. બધા સ્ટાફને પ્રોપર અવેર કરો કે જો તમે પ્રોપર એનું ડિસ્પોઝલ નહીં કરો તો ઇન ફ્યુચર એટેકર જે છે એ આ ઇન્ફોર્મેશનને ભલે પીસીસમાં એને મળે પણ પીસીસને પણ એ જોઈન્ટ કરીને વેલ્યુએબલ ઇન્ફોર્મેશન એ રિટ્રાઈવ કરી શકે અને આપણા કંપની અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર ડમ્પસ્ટર એટેકનો ચાન્સ છે, રાઈટ. સો આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર દેટ if attacker is trying to get information from all the waste that is now not used, but from this waste જો એટેકરને કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે તો તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશન ઉપર આ ડમ્પસ્ટર એટેક થઈ શકે. ઓકે, another thing is installing unauthorized software or hardware. એટેકર નીડ સમ ઇન્ફોર્મેશન બિફોર લોન્ચિંગ એન એટેક. એટેકર જે છે એ સીધું આપણા કમ્પ્યુટર ઉપર એટેક ન કરી શકે. એને કમ્પ્યુટર અથવા ડેટા જો ઉપર એક્સેસ લેવું હોય તો એને સમ પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન તો જોશે. અ કોમન પ્લેસ ટુ ફાઇન્ડ ધીસ ઇઝ ટુ ગો થ્રુ ટાર્ગેટ્સ થ્રેશ. ઇઝીલી એને જો જે કમ્પ્યુટર ઉપર એટેક કરવો છે એના થ્રેશમાં જતો રહે તો એને ત્યાંથી કોઈ વેલ્યુએબલ ઇન્ફોર્મેશન મળી શકે એવો એક ચાન્સ છે. ધીસ પ્રોસેસ ઓફ ગોઈંગ થ્રુ અ ટાર્ગેટ્સ થ્રેશ ઇઝ નોન એઝ ડમ્પસ્ટર. ઓલરેડી આપણે કવર કર્યું છે કે જો ટાર્ગેટ પીસી જે છે એના થ્રેશમાંથી એને કોઈ વેલ્યુએબલ ઇન્ફોર્મેશન મળી જાય તો એને કહેવાય છે ડમ્પસ્ટર એટેક. If attackers are fortunate and target security procedures are poor, attacker may find user ID and password. એટેકર જે છે એ ફોર્ચ્યુનેટ હોય અને જે મશીન ઉપર એણે ટાર્ગેટ કર્યું છે એની સિક્યોરિટી જો પુઅર છે તો એટેકરને એના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મળી જશે. Manuals of hardware or software purchased may also provide a clue as to what vulnerabilities might be present on target's computer and network. તમે કોઈ હાર્ડવેર અથવા સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરો છો તો ઓબ્વિયસલી એની સાથે એની મેન્યુઅલ આવી હશે. એટેકરને જો આ મેન્યુઅલ પણ મળી જાય તો એને એક ક્લુ મળી જશે કે કયો એવો એક વીક પોઈન્ટ છે કે જેના થ્રુ એટેકર જે છે એ કમ્પ્યુટર અથવા નેટવર્કમાં એન્ટ્રી કરી શકે છે. Organization should have a policy to restrict normal users from installing software and hardware on their system. અત્યારે આપણે લોકો લેબમાં જઈએ છીએ તો આપણે એવી કોઈ સિક્યોરિટી મિકેનિઝમ ઇમ્પ્લિમેન્ટ નથી કર્યું, પણ જ્યારે તમે રિયલ ટાઈમ કંપની અથવા કોઈ એક એવી ઓર્ગેનાઇઝેશન જ્યાં ફૂલ પ્રૂફ સિક્યોરિટી મેન્ટેન થાય છે તો એ જગ્યાએ નોર્મલ યુઝરને કોઈ સોફ્ટવેર અથવા હાર્ડવેર ઇન્સ્ટોલ કરવાની પરમિશન આપી નથી. એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન એવી પોલિસી બનાવી છે કે દરેક યુઝર એમના કમ્પ્યુટર ઉપર કોઈ હાર્ડવેર કે સોફ્ટવેર જે છે એને ઇન્સ્ટોલ કરી શકે નહીં. ઇન્સ્ટોલિંગ અનઓથોરાઇઝ્ડ કમ્યુનિકેશન સોફ્ટવેર ટુ અલાઉ ધેમ ટુ કનેક્ટ ટુ ધેર મશીન ફ્રોમ ધેર હોમ. એવો કોઈ કમ્યુનિકેશન સોફ્ટવેર જે છે એ યુઝર ઇન્સ્ટોલ નહીં કરી શકે કે જેનાથી એ લોકો ઘરે બેઠા પણ કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો સોફ્ટવેર થ્રુ મશીન સાથે કમ્યુનિકેટ કરી શકે. ઓર ઇન્સ્ટોલિંગ અ વાયરલેસ એક્સેસ પોઈન્ટ સો દેટ ધે કેન એક્સેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ નેટવર્ક ફ્રોમ મેની ડિફરન્ટ એરિયાઝ. અથવા
જે નોર્મલ યુઝર જે છે એને એવા પણ રાઇટ્સ નહીં આપવામાં આવે કે એ લોકો કોઈ વાયરલેસ એક્સેસ પોઈન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરી શકે કે જેનાથી એ લોકો ઓર્ગેનાઇઝેશનનું નેટવર્ક છે એને અલગ અલગ એરિયાઝથી એક્સેસ કરી શકે. જો એ લોકો આવી પરમિશન આપે તો આનાથી શું થાય? ધીસ ક્રિએટ્સ અ બેકડોર ઇન્ટુ નેટવર્ક એન્ડ કેન બ્રેક ઓલ અધર સિક્યોરિટી મિકેનિઝમ. બેકડોર એટલે તમે લોકો ઓલરેડી યુનિટ 1માં ભણી ગયા કે એવો એક પોઈન્ટ કે જે સિક્રેટ પોઈન્ટ છે તમારા સોફ્ટવેરમાં કે પછી કમ્પ્યુટરમાં કે પછી મોબાઈલમાં એન્ટ્રી કરવા માટે. જો આ રીતની પરમિશન્સ કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન, આ રીતની પરમિશન એટલે કમ્યુનિકેશન સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવું અથવા વાયરલેસ એક્સેસ પોઈન્ટ ઇન્સ્ટોલ કરવું, જો આવી પરમિશન બધા યુઝરને આપી દેવામાં આવે તો તમારું જે સિક્યોરિટી મિકેનિઝમ છે એ શું થઈ શકે? બ્રેક થઈ શકે. There are numerous small programs that can be downloaded from internet. User cannot always be sure where software originally came from and what may be hidden inside. જો નોર્મલ યુઝર્સને એવી પણ પરમિશન્સ આપવામાં આવે કે એ લોકોને જે પણ કોઈ સોફ્ટવેર જોઈએ છે અથવા સ્મોલ કોડ જોઈએ છે પ્રોગ્રામના, તો એ લોકો એને ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકે. જો આવી પરમિશન પણ આપે ઓર્ગેનાઇઝેશન તો એવો એક પોસિબિલિટી છે કે જે સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ થાય છે એની સાથે કોઈ પણ ઇલીગલ વસ્તુ આવી શકે અથવા એની સાથે કોઈ પણ ટ્રોજન હોર્સ પણ એની સાથે અટેચ થઈ શકે. સો નોર્મલ જે યુઝર હશે એને આવા કોઈ પણ રાઇટ્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આપવામાં આવશે નહીં. કેમ નહીં આપવામાં આવે? ઓબ્વિયસલી આપણો મેઇન એમ શું છે? તો ઓર્ગેનાઇઝેશનની સિક્યોરિટીને મેન્ટેન કરવાનું. ખાલી જે એડમિન હશે ઓર્ગેનાઇઝેશન અથવા કંપનીના એને જ તે આ ટાઈપના રાઇટ્સ આપવામાં આવશે. અનધર થિંગ ઇઝ એટેકર જે છે એ ટેમ્પરરી એક ઓર્ગેનાઇઝેશનનો એમ્પ્લોય બનીને આવશે અને ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડેટા જે છે એને ફેચ કરવા અથવા હેક કરવા અથવા એક્સેસ કરવાની ટ્રાય કરશે. તો એ જે એટેક છે એને કહેવાય છે એક્સેસ બાય નોન એમ્પ્લોયઝ. If an attacker can gain physical access, the attacker can enter in computer system and network. એકવાર જો એટેકરને તમારા કમ્પ્યુટરનો અથવા તમારા મોબાઈલનો અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવવાનો ફિઝિકલ એક્સેસ મળી ગયો છે તો પછી તમારો ડેટા જે છે એ સિક્યોર રહ્યો નથી. ડેટા પણ, કમ્પ્યુટર પણ અથવા મોબાઈલ, રાઈટ. Physical access provides opportunity for individual to look for critical information carelessly left out. એકવાર એટેકરે જો તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓર કમ્પ્યુટર ઓર મોબાઈલ ઓર લેપટોપમાં એન્ટ્રી કરી લીધી તો તમે કેરલેસલી જે પણ કોઈ ડેટાને હેન્ડલ કરો છો એ બધો જ ડેટા હવે એટેકર એક્સેસ કરી શકશે. એટેકર કેન ઇઝીલી get information without being employee of organization. જે ઇન્ફોર્મેશન ખાલી ઓર્ગેનાઇઝેશનના એમ્પ્લોઈઝને જ એક્સેસિબલ હતી એ હવે એટેકરે ફિઝિકલ એક્સેસ થ્રુ બધી ઇન્ફોર્મેશન ફેચ કરવાની શરૂ કરી દીધી છે. આ ટાઈપનો એટેક ન થાય એના માટે ઓર્ગેનાઇઝેશને કઈ રીતે પોલિસી બનાવી છે? તો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જેટલા પણ એમ્પ્લોઈઝ વર્ક કરે છે એ બધાને એક આઈડેન્ટિટી બેગેજ આપવામાં આવેલી છે. આઈડેન્ટિટી બેગેજ એટલે સિમ્પલ ટર્મ્સમાં કહીએ તો આઈ કાર્ડ. જેવા આઈ કાર્ડ્સ અત્યારે તમને એઝ અ સ્ટુડન્ટ આપ્યા છે એવા નહીં. એ આઈ કાર્ડમાં એક ચિપ ફિટ થયેલી હશે જે એવું એન્શ્યોર કરે છે કે આ પર્ટિક્યુલર યુઝર જ તે આઈડેન્ટિફાઈડ યુઝર છે અને આ પર્ટિક્યુલર યુઝર જ તે આ કંપનીમાં એન્ટ્રી લઈ શકે છે, રાઈટ. તો એ નોર્મલ આઈ કાર્ડ નહીં હોય જે તમને અત્યારે કોલેજનું આઈ કાર્ડ અથવા લાઇબ્રેરીનું આઈ કાર્ડ મળે છે એવું સિમ્પલ આઈ કાર્ડ નહીં હોય. એમાં એક સિક્યોરિટી ચિપ હશે અને જો એ પર્સન વેલિડ હશે તો જ તે એ સિક્યોરિટી ચિપનો યુઝ કરીને ઓથોરાઇઝ પર્સન જે છે એ કંપનીમાં અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એન્ટ્રી લઈ શકશે, રાઈટ.
તો જે અનઓથોરાઇઝડ યુઝર જે છે એ જો આ સિક્યોરિટી ચીપની સિક્યોરિટી મિકેનિઝમને બ્રેક કરી શકે તો જ તે કંપની અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવી શકે. અને આપણા કમ્પ્યુટર અથવા લેપટોપ અથવા મોબાઈલમાં આપણું સિક્યોરિટી મિકેનિઝમ શું છે, તો સ્ટ્રોંગ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ. જો આ તમે એટલા સ્ટ્રોંગ રાખ્યા હશે અથવા ફ્રિકવન્ટલી એને બદલતા રહેશો, દેન attacker cannot gain physical access to any organization or computer or network or any of the mobile system. Right, so these were the means by which attacker can attack in our organization or computer or network, and certain policies are being developed to prevent this type of attack.